नमस्कार बंधुगण, मो ना हेउची माधवी। मु जणे साधारण घरोई महिला। मोर बयस पाखापाखी 28 वर्ष हेब। देखिबाकू मु बिल्कुल गोटिए खांटी ओडिया घरर बोहू परी। देहर रंग गहम परी आउ मोर लंबा कला केश प्रायतः खोला रही थाए। मोर चेहरा एमिति जे लोकंक नजर मो उपरे अटकी जाए। जेतेबेले मु रास्तारे बाहारे बेकर सुना चेन ठारू आरंभ करी पादर रूपा पाउंजी पर्यंत सबुकिछि जेमिति चमकी उठे। मोर आखि दुईटी बड़ बड़ जहा कथा कहिला बेले सबुबेले हसुथाए। आउ ओठ एमिति जे मो सहित कथा हेबाकू समस्तंकू मजा लागे। घरे मु साड़ी पिंधे जहा देहरे टिके लागी रही थाए, जहा फलरे प्रतिटी मुहूर्तरे मोर सौंदर्य बारी होई पड़े। लोकमाने कुहंती जे मु जणे आदर्श भाउज जे समस्तंकू स्नेहरे डाके आउ घर संभाळे, किंतु भितरु मु टिके दुष्ट बा नटखटिया स्वभावर। हाँ, नटखटिया माने सेही छोट छोट जिनिस जहा मनकू टिके गुदुगुदु करे। जेमिति कि काहा सहित कथा हेला बेले आखि मारिदबा किंबा हसिबा बेले टिके नियारा ढंग देखाइबा। एबे आपण माने भाबुथिबे जे एही भाउजंको कहानी रे आउ कोन मजा अछि। आरे सुनंतु तो ए कहानी मो जीवनर, जेउथिरे प्रतिटी मुहूर्त सस्पेंस रे भरपूर। केतेबेले कोन होइजिबो किछि जणा नाही। चालंतु आरंभरू कहूछि, बिल्कुल धीरे धीरे जेमिति आमे घरे बसी चा पिउ पिउ गप करूछे। मो बाहाघर अजितଙ୍କ सहित होइछि। से मो स्वामी। अजित जणे बहुत सीधा साधा मनीष। से सकाळे ऑफिस जांती आउ संध्यारे थकी जाई घरकू फेरंती। आम घरटी छोट, दुई बखरा घर, गोटिए रोसेई घर आउ गोटिए बाथरूम। साही पड़िसार सबु लोक आमकू जानती, कारण मु समस्तंक सहित मिलिमिशि रुहे। आम घर सामनारे गोटिए पार्क अछि, जेउठी पिलामाने खेलंती आउ वयस्क लोकमाने बसंती। किंतु मो कहानी सेही दिनठारू आरंभ हैला जेबे आम घरर उपर महलारे जणे नुआ भड़ाटिया रहिबाकू आसिले। तांको ना थिला किरण। किरण जणे युवक थिले। बयस पाखापाखी 25 रु 26 वर्ष हेब। से जिम जाउथिले, तेणु तांको शरीर बेस गठिला थिला आउ चेहरा एमिति जे झियमाने चाहि रहुथिले। से आम घर उपरे रहिबाकू आसिले एवं जेबे प्रथम थर देखा हैला मु तांको भाउज बोली परिचय देली। हेलो किरण भाई, उपरे रहिबाकू आसिछो कि? किछि दरकार हेले कहिबो। मु हसिकी कहिली। से मते चाहि रहिले जेमिति मो हसरे किछि जादू थिला। सेही दिनठारू आम भितरे कथाबार्ता आरंभ हैला। सकाळु सकाळु मु घर काम करे, जेमिति कि झाड़ू पोछा। दिने किरण तळकू आसी कहिले, भाउज उपर पानी टांकीरू किछि शब्द आसुछि, टिके देखिबो कि? मु तांको सहित टांकी देखिबाकू उपरकू गली। छात उपरे पहुंचिला बेलकू पवन बहुथिला। मो साड़ीर पणत टिके उड़ीबाकू लागिला। मु पणत संभाळुथिली आउ किरण टांकी देखुथिले। भाउज, ए पाइपटा ढिला अछि, मु टाइट करि देउछि, से कहिले एवं जंत्रपाती नेई काम करिबाकू लागिले। मु सेइठी छिडा होई कथा हेउथिली। किरण भाई, तुम हाथ केते मजबूत, ए पाइप तो आराम रे टाइट होई जिवो, मु बिल्कुल सरल भाबरे कहिली। किंतु से अटकी गले आउ मोते चाहिले, जेमिति तांको मुंडरे आउ किछि चालुथिला। मु हसिली, आरे माने से जंत्र साहाय्यरे टाइट करना। से हसिले आउ काम करिबाकू लागिले। कथा हेउ हेउ मु पचारिली, तुमे कौन कर किरण भाई? चाकिरी ना पाठ पढ़ा? से कहिले, भाउज मु सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रायतः घरु ही काम करे। मु कहिली, बाहा बढ़िया तो घरे रही काम करिबा। अजित तो प्रतिदिन ऑफिस जांती। से मुरुकी हसी कहिले, भाउज तुम घर केते सफा सुतुरा, लागुछि तुमे बहुत परिश्रमी। मु टिके लाजेई गली। आरे घरोई स्त्री लोक परा, एया तो मो काम। टांकी काम सरिबा परे से पचारिले, भाउ चा पियाइबो कि? मु कहिली, हाँ तळकू आस। आमे तळकू आसिलु। मु रोसेई घरे चा बनाइबाकू लागिली। चा बनाइबा समय मु कथा जारी रखिली, तुम घरे किए किए अछंती? से कहिले, बापा माँ गारे अछंती, मु सहररे एका। मु कहिली, एका रहिबा कष्ट ना, खियापिया केमिति चलाउछ? से हसी कहिले, भाउज बाहारू मगाई दिए, किंतु तुम भली घरोई खाइबा मिलेनी। चा पीवा समय आमे आहुरी कथा हेलु, जेमिति गाँर स्मृति आउ सहरर व्यस्त जीवन। सेदिन से चालीगले, किंतु मो मनरे तांको कथा घूरी बुलुथिला। संध्यारे अजित आसिले। मु तांकू कहिली जे उपर घरकू जणे नुआ पिला आसिछंती, किरण भल पिला। अजित कहिले, ठीक अछि, पड़ोसी मिलिमिशि रहिबा कथा। ता परदिन सकाळे मु बाल्कोनी रे गछरे पानी देउथिली। किरण उपरु देखुथिले। भाउज तुम गछगुड़िक केते सबुज, ठीक तुम हस परी, से कहिले। मु हसी कहिली, हाँ रोज पानी दिए, तुमे भी किछि गछ लगाउन। सेई तळकू आसी कहिले, भाउज साहाय्य करिबी। आमे एकाठी गछरे पानी देबाकू लागिलु।
ପାଣିର ଛିଟା ଟିକେ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଝଟକିନା କହିଲି, ଆରେ ଓଦା ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲେ, ଭାଉଜ ସରି, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନଜର ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା, ଯେମିତି ସେ କିଛି ଭାବୁଥିଲେ। ମୁଁ କଥା ବଦଳାଇ ଦେଲି, ତୁମକୁ ବଗିଚା କାମ ପସନ୍ଦ? ସେ କହିଲେ, ହଁ ଭାଉଜ, ଗାଁରେ ବହୁତ କରୁଥିଲି। ଆମେ ଗଛ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲୁ। ପାଣି ଦେବା ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଚାଲ ଜଳଖିଆ କରିନେବ। ସେ ମନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କଲି। ରୋଷେଇ ଘରେ ମୁଁ ପରଟା ତିଆରି କରୁଥିଲି। ସେ ବସି ଦେଖୁଥିଲେ। ଭାଉଜ, ତୁମ ହାତ କେତେ କମାଲର, ପରଟାଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଗୋଲ ଗୋଲ, ସେ କହିଲେ। ମୁଁ ହସିଲି, ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ପରା, ତୁମେ ବି ଶିଖ। ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ବେଳେ ସେ କହିଲେ, ଭାଉଜ, ଏହା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି, ଆଉ କହିଲି, ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଚାଲି ଆସିବ। ସେ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିନସାରା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଏ ପିଲାଟି କେତେ ମିଳାପି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଜିତ ଆସିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରଟା ଖୁଆଇଲି, ଆଉ କିରଣର ପ୍ରଶଂସା କଲି। ଅଜିତ କହିଲେ, ଭଲ କଥା, ପଡ଼ୋଶୀ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଭଲ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ବନ୍ଧୁତା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଜିତ ଅଫିସ ଗଲେ, ମୁଁ ଘରେ ଏକା ରହୁଥିଲି। କିରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଚା ପିଇବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ଆସିଲେ, ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ କ୍ଷୀର ଫୁଟାଉଥିଲି। ଭାଉଜ, ଚା ମିଳିବ? ସେ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ହସି କହିଲି, ହଁ ବସ୍, ବନାଉଛି। ଚା ବନାଇବା ବେଳେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଉତୁରିଗଲା। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କଲି। ଆରେ, ଏ କ୍ଷୀର କେତେ ଗରମ, ହାତ ଜଳି ଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ ହାତ ଆଉଁସିଲି। କିରଣ ଉଠି ଆସିଲେ, ଦେଖା ଭାଉଜ, ଜଳିଗଲା କି? ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ଦେଖିଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ଛାତି ଟିକେ ଜୋରରେ ଧଡ଼କିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହସି କହିଲି, ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚା ପିଇବା ବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ସେ ନିଜ ଚାକିରି କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଘର କଥା। ଭାଉଜ, ତୁମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ଅଜିତ ଭାଇ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, ସେ କହିଲେ। ମୁଁ ଲାଜେଇଗଲି, ଆରେ ଏମିତି କଥା କୁହଣି। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଟିକେ ମଜା ଲାଗିଲା, ଯେମିତି ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଏ କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ କି ନାହିଁ ଜଣାନାହିଁ। ଚା ସରିବା ପରେ ସେ କହିଲେ, ଭାଉଜ, ତୁମ କଥା କେତେ ମିଠା, ବିଲକୁଲ ମହୁ ପରି। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ବାସ୍, ସାଧାରଣ କଥା। ସେ ହସି ଚାଲିଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଅଜିତଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ କିରଣର କଥା ଘୁରୁଥିଲା। ତା ପରଦିନ ମୁଁ ବାଲକୋନିରେ ଲୁଗା ଶୁଖାଉଥିଲି। କିରଣ ଉପରୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଭାଉଜ, ଏ ଲୁଗାଗୁଡ଼ିକ କେତେ ରଙ୍ଗୀନ, ଠିକ୍ ତୁମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପରି, ସେ କହିଲେ। ମୁଁ ହସିଲି, ହଁ, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ମୋତେ ପସନ୍ଦ। ସେ ତଳକୁ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଲୁଗା ପକାଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ ହାତ ସହ ଲାଗିଗଲା। ସରି ଭାଉଜ, ସେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଖି ମିଶିବାରୁ ଯେମିତି କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି, ବାସ୍ କାମ କରୁଥାଏ। ଲୁଗା ଶୁଖାଇ ସାରି ଆମେ ବସି କଥା ହେଲୁ। ଭାଉଜ, ତୁମକୁ ନାଚ ପସନ୍ଦ? ସେ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ଗାଁରେ ବହୁତ ନାଚୁଥିଲି। ସେ କହିଲେ, ତେବେ କେବେ ଦେଖାଅ ନା। ମୁଁ ହସି କହିଲି, ଆରେ ଏବେ ମୁଁ ବିବାହିତା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜିଦ୍ କଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଉଜ, ଖାଲି ଟିକେ ଷ୍ଟେପ୍ସ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାଚି ଦେଖାଇଲି, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି। ସେ ତାଳି ମାରିଲେ। ବାହ ଭାଉଜ, କେତେ ସୁନ୍ଦର। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଆମେ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ପରି କଥା ହେଲୁ। ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଜିତ ଆସିବାକୁ ଡେରି ହେଲା। ମୁଁ ଏକା ଥିଲି। କିରଣ ଆସିଲେ, ଭାଉଜ, ଟିଭିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଛ? ଏକାଠି ଦେଖିବା। ମୁଁ ରାଜି ହେଲି। ଆମେ ସୋଫାରେ ବସି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଲୁ। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବହୁତ ଉତ୍ତେଜନା ଥିଲା। ଗୋଲ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ମୋ କାନ୍ଧକୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ଗୋଲ! ମୁଁ ହସିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତ ସେମିତି କିଛି ସମୟ ରହିଲା। କିରଣ ଭାଇ, ହାତ ହଟା, ମୁଁ ମଜାରେ କହିଲି। ସେ ହସିଲେ, ଆରେ ଖୁସିରେ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନଜରରେ କିଛି ଥିଲା ଯାହା ସସ୍ପେନ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ସରିବା ପରେ ଆମେ କଥା ହେଲୁ, ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ ବିଷୟରେ ଆଉ ମୋ ଗାଁ ବିଷୟରେ। ଭାଉଜ, ତୁମ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ମଜା ଲାଗେ, ସେ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ବି କୁହ ତୁମ କଥା। ସେ ସ୍କୁଲର ମସ୍ତି କଥା କହିଲେ। ମୁଁ ହସି ହସି ଶୁଣୁଥିଲି। ରାତି ହେଲା। ଅଜିତ ଆସିଲେ, କିରଣ ଚାଲିଗଲେ। ଅଜିତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, କିରଣ ଭଲ ପିଲା। ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଲୁ। ଅଜିତ ଖୁସି ହେଲେ ଯେ ଏକା ସମୟରେ ମୋର ସମୟ କଟିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିନ ବିତିଲା। ଦିନେ ମୁଁ ଘର ସଫା କରୁଥିଲି। ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ସଜାଡୁଥିଲି। କିରଣ ଆସିଲେ, ଭାଉଜ, ଭାରି ବକ୍ସ ଉଠାଇବାକୁ ଅଛି, ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? ମୁଁ ହଁ କହିଲି। ଆମେ ଦୁହେଁ ବକ୍ସ ଉଠାଉଥିଲୁ। ସେ ପଛରୁ ଧରିଥିଲେ, ମୁଁ ଆଗରୁ। ବକ୍ସ ଓଜନିଆ ଥିବାରୁ ଟିକେ ଠେଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ମୋ ସହିତ ଟିକେ ଲାଗିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ଅଜାଣତରେ। ସରି ଭାଉଜ, ସେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ଜୋରରେ ଚାଲୁଥିଲା। ମୁଁ ହସି କହିଲି, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ହୋଇଯାଏ। ବକ୍ସ ରଖିବା ପରେ ଆମେ ବସି ପାଣି ପିଇଲୁ। ଭାଉଜ, ତୁମେ କେତେ ଶକ୍ତ, ସେ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଘର କାମ ମଣିଷକୁ ଶକ୍ତ କରିଦିଏ। ତାପରେ ଆମେ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଦେଖିଲୁ। ମୁଁ ମୋ ବାହାଘର ଫଟୋ ଦେଖାଇଲି। ସେ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଭାଉଜ, ତୁମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ମୁଁ ଲାଜେଇ ଗଲି।
ସେଦିନ ପରେ ଆମେ ଅନେକ କଥା ହେଉ। ସେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କଥା କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ହସି ଶୁଣେ। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଭାବେ ଏ ପିଲା ଟିକେ ଫ୍ଲର୍ଟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାଉଜ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ଦିନେ କିରଣ କହିଲେ, ଭାଉଜ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏକ ସରପ୍ରାଇଜ ପାର୍ଟିର ଯୋଜନା କରୁଛି, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ମୁଁ ହଁ କହିଲି। ଆମେ ଘରେ ସାଜସଜ୍ଜା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ବେଲୁନ ଫୁଲାଇବା ବେଳେ ମୁଁ ହସୁଥିଲି, ଏ ବେଲୁନ କେତେ ଟାଇଟ୍, ଫାଟି ନ ଯାଉ। କିରଣ ହସିଲେ, ହଁ ଭାଉଜ ଧୀରେ ଫୁଲାଅ। କଥାଟା ଟିକେ ଦ୍ୱିଅର୍ଥବୋଧକ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲିନି। ଆମେ ରିବନ କାଟୁଥିଲୁ। ଭାଉଜଲାଲ ରଙ୍ଗ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯେମିତି ତୁମ ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ସେ କହିଲେ। ମୁଁ ହସିଲି। ପାର୍ଟିରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଲେ, ମସ୍ତି ହେଲା। ମୁଁ ଭାଉଜ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲି। କିରଣ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେମିତି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗୀତ ବାଜିଲା, ସମସ୍ତେ ନାଚିଲେ। କିରଣ ମୋ ହାତ ଧରିଲେ, ଭାଉଜ ଗୋଟେ ନାଚ। ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜିଦ୍ କଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ନାଚିଲି, ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରିଲେ। କିରଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଚମକ ଥିଲା। ପାର୍ଟି ସରିବା ପରେ ସଫା କରିବା ବେଳେ ସେ କହିଲେ, ଭାଉଜ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମ ବିନା ମଜା ଆସିନଥାନ୍ତା। ମୁଁ କହିଲି, ପଡ଼ୋଶୀ ହିସାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା। ରାତିରେ ଅଜିତଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ ଖୁସି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଥିଲା। ତାପର ସପ୍ତାହରେ କିରଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବି। ସକାଳୁ ତାଙ୍କ କବାଟ ପାଖକୁ ଗଲି କେକ୍ ନେଇ। ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା କିରଣ ଭାଇ। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଭିତରକୁ ଡାକିଲେ। କେକ୍ କାଟିବା ବେଳେ ସେ କହିଲେ, ଭାଉଜ ତୁମ ହାତରୁ କେକ୍ ଖାଇବି। ମୁଁ ଖୁଆଇ ଦେଲି। ସେ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ଛୁଇଁଲେ। ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢ଼ୁଥିଲା, ଯେମିତି କିଛି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଜିତଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ ଅଟକିଗଲି। ଏବେ ଶୋଇପଡ଼, ଡେରି ହେଲାଣି, ମୁଁ କହି ଚାଲି ଆସିଲି। ଘରକୁ ଆସି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କଣ କିରଣଙ୍କ ମନରେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଅଧିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଲି। ତା ପରଦିନ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଆସିଲେ। ଭାଉଜ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛି। ସେ ଏକ ସ୍କାର୍ଫ ଦେଲେ। ଏଇଟା ତୁମ ବେକ୍ ପାଇଁ, ସେ କହିଲେ। ମୁଁ ପିନ୍ଧିଲି, କେତେ ନରମ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ କଥା ହେଲୁ। ଦିନେ କିରଣ କହିଲେ, ଭାଉଜ ମୁଁ ଯୋଗ ଶିଖୁଛି, ତୁମେ ଆସିବ? ମୁଁ ଭାବିଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆସନ କରିବା ବେଳେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଭାଉଜ ଅଣ୍ଟା ସିଧା କର। ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏହା ସାଧାରଣ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନଜରରେ କିଛି ଥିଲା। ଯୋଗ ପରେ ଚା ପିଇ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ଭାଉଜ ତୁମ ଶରୀରରେ ବହୁତ ନମନୀୟତା ଅଛି, ସେ କହିଲେ। ମୁଁ ହସିଲି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଆମେ ଯୋଗ କରୁଥିଲୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀର ଫିଟ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ଗୋଟେ ଆସନ କରିବା ବେଳେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲି, ସେ ଧରି ପକାଇଲେ। ଭାଉଜ ସମ୍ଭାଳିକି, ସେ କହିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ସସ୍ପେନ୍ସ ଥିଲା, ଯେମିତି କିଛି ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି। ଦିନ ବିତିବା ସହ ଆମ ବନ୍ଧୁତା ଗଭୀର ହେଲା। ଦିନେ ସେ ଉଦାସ ଥିଲେ। ଚାକିରିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲି, ଆଉ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି କହିଲି, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ସେ ମୋତେ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ, ଯେମିତି ଭାଇ ଭଉଣୀ। କିନ୍ତୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଅଲଗା ହେଲି। ଚାଲ ଚା ପିଇବା। ଆମେ ଚା ପିଇଲୁ। ସେ ନିଜ ସମସ୍ୟା କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲି। ଭାଉଜ ତୁମ କଥା କେତେ ଶାନ୍ତି ଦିଏ, ସେ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ସାଙ୍ଗ ଅଛି ପରା। ଏବେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଚରମ ସୀମାରେ ଥିଲା। ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଜିତ ମିଟିଂ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିରଣ ଆସିଲେ, ଭାଉଜ ସିନେମା ଦେଖିବା। ଆମେ ଗୋଟିଏ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିନେମା ଲଗାଇଲୁ। ସିନେମାରେ ଚୁମ୍ବନ ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଲା। ସେ ଅସହଜ ହୋଇଗଲେ। ଭାଉଜ ଏ ଦୃଶ୍ୟ କଣ ସତ ଜୀବନରେ ହୁଏ? ସେ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ହସିଲି, ସିନେମା ସିନେମାରେ ହିଁ ରହେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନଜର ମୋ ଉପରେ ଥିଲା, ଯେମିତି ସେ କିଛି ଆଶା କରୁଥିଲେ। ସିନେମା ସରିବା ପରେ ଆମେ ଜୀବନ ଆଉ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲୁ। ଭାଉଜ ତୁମର ଅଜିତ ଭାଇଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ କେମିତି? ସେ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଗଭୀର, ଏକ ଘରୋଇ ସମ୍ପର୍କ। ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ରାତି ହେଲା, ସେ ଚାଲିଗଲେ। ତା ପରଦିନ କିରଣ କହିଲେ, ଭାଉଜ ମୁଁ ଯାଉଛି, ନୂଆ ଘର ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, କାହିଁକି? ସେ ବୋଲିଲେ, ଭାଉଜ ତୁମେ ମୋ ଭଉଣୀ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ କିଛି ଅଲଗା ଭାବନା ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ଭୁଲ ଭାବୁଥିଲି, କ୍ଷମା କରିବ। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ସେ ଲଜ୍ଜିତ ଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, କିରଣ ତୁମେ ମୋ ଭାଇ, ଆଉ ଏ ବୟସରେ ଏସବୁ ସାଧାରଣ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କର ଗୋଟିଏ ସୀମା ଥାଏ। ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭାଉଜ ତୁମେ ମୋତେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଲ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ବଦଳିଗଲେ। ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ସେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ନିଜ ଜୀବନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆମେ ବିଦାୟ ନେଲୁ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁତା ରହିଲା। କିରଣ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଲି। ସେ ଏବେ ସେଟେଲ ହୋଇଗଲେଣି, ବାହାଘର ବି କରିନେଲେଣି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଘରେ ଅଜିତଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି।
ଏ କାହାଣୀ ଥିଲା ଏମିତି ଏକ ବନ୍ଧୁତାର ଯାହା ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ମୋଡ଼ ନେଲା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମନରେ କିଛି ଅଲଗା ଭାବୁଥିଲେ ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ କିଛି ହୋଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ହେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଜୀବନରେ ସସ୍ପେନ୍ସ ତ ଅଛି ହେଲେ ଅସଲ ମଜା ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାରେ ଅଛି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଏ କାହାଣୀକୁ ଭଲ କହିବେ କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶୀ ଜୀବନର ସତ୍ୟତା।